آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ یقیناً ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ترقی کر رہے ہیں، خداوند کی تعریف ہو اور اس کے نام کو جلال ملے۔ آج پھر لوگوں کی اسرار کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اسرار کے اوپر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی برکتیں کیا ہیں، اور انسان کیوں اپنی من مانی اور اپنی نافرمانی کے سبب سے اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج ہم کچھ زندگیوں کے اوپر بات کریں گے اور عمر کے آخری حصے پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ بائبل مقدس کے اندر جو پیدائش کی کتاب ہے، ایک ایسا زمانہ ملتا ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں، لیکن چند اشارات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے۔ آپ اپنی نوٹس بک اسٹوڈنٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کلام کو یاد کر سکیں اور آگے بھی ٹرانسفر کر سکیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے، جسے خدا نے تخلیق کیا، یہ پہلا آدمی ہے دنیا کا جو عورت سے پیدا نہیں ہوا۔ خدا نے اسے زمین کی مٹی سے بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کاہن ایک ہابل، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کاہن نے اپنے بھائی ہابل کو مار دیا۔ اور آدم کی کل عمر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے 930 برس۔ کبھی کبھی ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیسا یہ زمانہ 930 برس۔ آج 100 سال کی ایک صدی ہے، لیکن 930 برس تک یہ جیتا رہا۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہابل مر گیا، اس کے بعد سیت خدا نے دیا۔ اب یہ 930 برس کے اندر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے کہ آدم جو ہے، اس نے ہوا کی بات مان لی، اپنی بیوی کی بات مان لی، اور آگے ہم سلسلہ اور زیادہ اگر دیکھیں تو آدم 930 برس کا ہو کر مرتا ہے۔ اور اتنا لمبا پیریڈ نہیں بائبل مقدس میں بتایا گیا کہ اس کی ساری زندگی جو 900 سال اس نے بسر کی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ جتنا بھی بیان کیا گیا ہے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے روح القدس کی تحریک سے اپنے خادموں کو یہ لکھوایا تاکہ ہم صحیح باتوں کو جان سکیں۔ جب یہ 930 برس کی عمر رکھتا ہے تو آپ سیت کی عمر دیکھ لیں، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، 812 برس۔ اور ایک ایسا شخص ہمیں ملتا ہے، میں نے پہلے کہا سوری ٹو سے اتنا ٹائم نہیں کہ ساری لسٹ پڑھی جائے۔ آپ پیدائش کی کتاب 5واں باب پڑھ سکتے ہیں۔ 22ویں آیت میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہمیں ہنوک ملتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے 22ویں آیت، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی کی عمر جیسے آدم کی 930 برس، سیت کی جو ہے 812 برس، اور ایک اور شخص ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے متوسلہ۔ اسٹوڈنٹس آپ اس سارے چیپٹر کو پڑھیے گا۔ میں اگر سب کے نام لوں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، لیکن مختصر بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا، اتنی عمریں انہوں نے پائی ہیں۔ لیکن واحد ایک شخص ہے جس کا نام ہنوک ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے وہ 365 برس تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کی موت کا ذکر نہیں ہے، اور پھر اس کی ڈیتھ کا بھی ذکر نہیں ہے، اور لکھا ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اگر پیچھے دیکھا جائے تو اگر اتنی عمر سب لوگوں نے پائی ہے، لیکن کوئی خدا پرستی کا ذکر ہمیں صحیح طور پر نظر نہیں آتا۔ اسٹوڈنٹس اس بات کو یاد رکھیں۔
लेकिन वाहिद हनूक है, लिखा है वो 365 बरस का था। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। जब अगर इतनी उम्र इन लोगों ने पाई है, जो जितने भी मतुसला को देख लें, सेत को देख लें, अगरचे खुदा का मकसद था मसीह को पैदा करवाना था। हाबिल तो मर गया और काहन जो है वो नूत के इलाके में जा बसा, वहाँ उसने शादी की, और हम इस डिटेल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अक्सर ये है कि ये जो ज़िंदगी इतनी उम्र दी गई है, बहुत से लोगों का हम कुछ किरदार नहीं देखते। बच्चे पैदा हुए हैं, औलाद पैदा हुई है, लेकिन कोई ऐसी कोई रास्तबाजी के फलों का जिक्र नहीं है, ऐसे कारनामे का जिक्र नहीं है सिवाय हनूक के। और आलम दीन कहते हैं, बाइबल के स्कॉलर कहते हैं, वाहिद ये हनूक है जिसने धागे को बनाया और ये बताया कि कपड़ा कैसे जो है सिलाई किया जाता है। सो दुनिया का पहला टेलर जो है वो हनूक है। हालेलुया, इस बात को याद रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला टेलर जो है हनूक है। आपको पता है जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए, तो ज़ाहिर बात है खुदा ने किसी जानवर को ज़बह किया, लेकिन सलाई के लिए, लिबास के लिए जो इस्तेमाल नज़र आते हैं, तारीख बताती है वो हनूक है। उसके बाद जब देखा इन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवाय हनूक के, तो पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब जब हम देखते हैं, ज़रा गौर तलब बातें हैं, इसके 2 हिस्से मैं करूँगा ताकि आप समझें। दूसरा बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, 30वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो एक बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। अब कहाँ 969 बरस, कहाँ 812 बरस, 365, वो तो आसमान पर चला गया। और भी मतुसला का जिक्र है, और भी लोगों का जिक्र है, लेकिन मैंने ये 3 शख्स क्यों रखे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया, इतनी उम्र पाने के बावजूद कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा, इतनी उम्र खुदा ने दी सिवाय हनूक के। तो खुदा ने फिर एक इरादा किया। पैदाइश की किताब 6वां बाब उसकी अगर पहली आयत का मुताला करें तो लिखा ज़मीन पर बदी बढ़ने लगी, इतनी बदी बढ़ गई तो खुदा ने कहा मैं सब कुछ जो है मैंने बनाया, इंसान हवान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान की उम्र जो है 120 बरस, कहाँ 969 बरस जो सबसे बूढ़ा आदमी है, लंबी उम्र वाला, और कहाँ पर 120 बरस आ जाती है। हनूक तो खुदा के साथ चलता रहा, जो फल हमें नज़र आता है। उसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो खुदा ने जब इरादा किया कि मैं पानी से सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन एक शख्स खुदा के सामने आ जाता है, उसका नाम नूह है। पैदाइश की किताब 6वां बाब उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं, नूह मर्द रासबाज था, अपने ज़माने के लोगों में बेऐब, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, जिस तरह हनूक के बारे में लिखा है। तो खुदावन ने हम यहाँ पर देखते हैं, उसकी प्लानिंग को देखते हैं कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इतनी लंबी उम्र दी, लेकिन इतनी लंबी उम्रें पाने के बावजूद बहुत से कम लोग खुदा के साथ चल पाए। फिर 120 बरस की आ गई उम्र। अगर आप इसको मज़ीद पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, सारा कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत से लोगों ने खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया, खुदा को राज़ी नहीं किया। तो फिर 120 आ गई। 120 के बाद जब देखा कि दुनिया बढ़ गई है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूँ आखिर में, ताकि हम इस बात को जान सकें और इस बात को समझ सकें। ज़बूर की किताब, जब हम ज़बूर 90 पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात नज़र आती है, और आप इस चीज़ को जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ज़बूर 90 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसकी मैं आपके सामने 10 आयत पढ़ने लगा हूँ। खुदा के कलाम इस तरह लिखा है, प्रेज़ का, ज़बूर 90 उसकी 10 है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस। अब मुझे बताएं, बड़ी देर से ये उम्रें चल रही, 70 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस। अजीज़ों, ये छोटा सा जो खाका मैंने आपके सामने बयान किया है, मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, कोई पता नहीं, हादसात हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, बीमारी से लोग गुनाह में मर रहे हैं, कोई पता नहीं किस वक्त कुछ हो जाए, पता नहीं किसी वक्त कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरी और आपकी उम्र, चाहे हम 40 साल के हैं, चाहे हम 20 साल के हैं, चाहे हम 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के, कुव्वत हो तो 80 बरस, क्या ख्याल है? जिस हाल में भी हैं, अब हमने देखना है क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं। अजीज़ों, मैंने पिछली कहानी आपको इसलिए बताई है पास्ट में कि देखिए 969 बरस
812 برس اور بھی بے شمار شخصیات ہیں، اور پھر نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نوح کے بارے میں ہم دیکھتے جب خدا نے پلان کیا میں سب کچھ تباہ برباد کر دوں گا، تو وہ لکھا مرد راست باز تھا۔ تو پھر آگے سلسلہ بڑھتا رہا، لوگوں